Good afternoon, sir. Good Good afternoon, sir. afternoon, student. Good afternoon, sir. Good afternoon, organizer, sir. Good afternoon, ma'am. স্যার আপনি কি কথা বলছেন? না না স্যার এখনো কথা বলছেন না। হ্যালো ওকে ম্যাম আমি ভালো মতো আমার প্রবলেম হচ্ছে ওই জন্য। না 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 ইটস ওকে ইটস ওকে। হ্যালো হ্যাঁ শোনা গুড যাচ্ছে। আফটারনুন হ্যালো আচ্ছা আজকে আমরা লাইন সেগমেন্টেরই আমরা কিছু ড্রয়িং প্র্যাকটিস করব, কারণ আমরা পয়েন্ট প্রজেকশন আমরা শিখে গেছি। তারপর জানতে পারলাম আর জয়ন্ত স্যার বললেন যে সেটা আমাদের সিলেবাসে নেই, তাও আমরা করেছি কেন, না হলে আমরা লাইন আঁকতে পারবো না বলে। ঠিক লাইনটাকেও আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে আঁকবো এই কারণে, কারণ লাইন কিন্তু সিলেবাসে আছে, হ্যাঁ পরীক্ষায় আসেও। লাইন না আঁকলে পরে বা লাইন না বুঝতে পারলে আমরা কিন্তু ল্যামিনার প্রজেকশন বুঝতে পারবো না। ল্যামিনার প্রজেকশন বুঝতে না পারলে আমরা কিন্তু সলিড প্রজেকশন বুঝতে পারবো না। সলিড প্রজেকশনের উপর ডিপেন্ড করে হবে তোমার সলিড সেকশন ডেভেলপমেন্ট এবং সেকেন্ড ইয়ারে যাবতীয় ড্রয়িং গুলো। প্রজেকশন যদি আমরা ভালো করে না বুঝি তাহলে কিন্তু আমরা ইন ফিউচার কোনোভাবে ড্রয়িং কে বেশি ইজি ভাবে নিতে পারবো না, আমাদের কাছে ড্রয়িংটা টাফ মনে হবে। তার জন্য আমাদের হয়তো আমরা একই ধরনের ড্রয়িং অনেকবার করব, কিন্তু আমরা পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাব এবং ড্রয়িং গুলো সম্বন্ধে আমাদের এখন কাজ হবে, মানে স্টুডেন্টদের এখন কাজ হবে যে স্যারেরা বা ম্যাডাম যে যে প্রবলেম গুলো করাচ্ছে ড্রয়িং এর উপর, সেই প্রবলেম গুলো আগেটার সঙ্গে একটা ডিফারেন্স কি আছে বা সিমিলারিটিস কি আছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা এবং সেটা করে সেটাকে বুঝে নিয়ে। হ্যালো Hello, sir. Sir, I don't know হ্যাঁ Bengali language. ওকে That's why please explain in Hindi. Try to understand the English. Okay, I will tell the Hindi. This you should try better to learn the English and understand. Okay, तो Okay, I लाइन will को try. जो ड्राइंग है और फिर से और एक प्रॉब्लम आज हमको आंकना पड़ेगा, ड्राइंग करना पड़ेगा। At first you note down the drawing. Question. Hello. Write down. Draw the projections. Draw the projections of a line PQ. Draw the projections of a line PQ 45 millimeter long, 45 millimeter long is parallel to HP, is parallel to HP and 60 degree inclined to VP. Draw the projections of a line PQ 45 millimeter long is parallel to HP and 60 degree inclined to VP. One end of the line is 15 millimeter. One end of the line is 15 millimeter above the HP. One end of the line is 15 millimeter above the HP and 20 millimeter in front the VP. 20 millimeter in front the VP. আগে আমি ডায়েরির মধ্যে থিওরিটা বুঝিয়ে নিচ্ছি, তারপর আমরা শিটে আঁকবো। আজকে প্রথমে
একটা লাইন দেওয়া রয়েছে, লাইনটার নাম হচ্ছে PQ. Here is given a line, the name of the line is PQ and length is 45 millimeter. সবাই লিখতে পেরেছো নাকি একবার বলবো? কেউ লিখতে না পারলে বলো। স্যার লেখা হয়ে গেছে। স্যার আরেকবার রিপিট করলে ভালো হবে। আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। Draw the projections of a line PQ 45 millimeter long is parallel to the HP and 60 degree inclined to VP, full stop. One end of the line is 15 millimeter above the HP and at first let's us consider the given data. কি কি ডেটা দেওয়া আছে এই প্রবলেম के लिए जो डेटा দেওয়া হয় ও at first consider the where the line is parallel to. This line is parallel to HP and the point location is 15 millimeter above the HP and 20 millimeter in front the VP. So by your process, at first you should draw the horizontal line as the ground line. जो ground line जो है उसको draw करना पड़ेगा. Write down the VP above the ground line and HP below the ground line. Is it visible? Yes, sir. Okay. Yes sir. Then write X at the left of the line, X, and Yes, sir. we should write the Y at the right end of the line, but we don't know the how much length we are required, so we cannot write Y just like now, right now. At first, you should locate the point where the starting point will be. To draw the point location, at first you should draw the vertical projection line with thin line with the help of your set square. A vertical line रखना पड़ेगा. ये point जो है, the PQ line जो है, उसका P point at first you should locate. तो P point को draw करना पड़ेगा. P point means it is 15 millimeter above the HP. 15 millimeter above the HP. Measure above the HP. Above the HP means above the ground line. How much distance? 15 millimeter. Since all our drawing should be in first quadrant, so point location should be above the HP and in front the VP. 15 millimeter above the HP means measure 15 millimeter from the ground line. Ground line से 15 millimeter measure करना पड़ेगा इस vertical line के साथ. This point should be the elevation of point P, that is P double dash. Why it is elevation? Since it is related with the HP, so it would be a elevation of point P, so it is named as P double dash. Similarly, জয়ন্ত ওটা the P ড্যাশ other- হবে P ড্যাশ sorry, P dash. P ডবল ড্যাশ সাইড ভিউতে দিয়ে আমি And 20 millimeter in front the VP. 20 millimeter means measure 20 millimeter below the ground line. From the ground line, it would be P. That means it is a plan of point P. Plan of point P. তাহলে P পয়েন্টের লোকেশন হয়ে গেল। এবার দেখতে হবে এই লাইনটা কার সঙ্গে ইনক্লাইনেশন আছে বা কার সঙ্গে প্যারালাল আছে। We should find out the condition of the parallel and inclination clue with the plane. Here the line is 60 degree inclined to the VP. 60 degree inclined to the VP. At first we should decide that where I will draw এটার জন্য আমি কি করলাম, কথা শোনা যাচ্ছে না। একটা আপনার ভয়েস আসছিল না। একটা ফোন, কথা শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে ওকে, একটা ফোন ঢুকছিল। ওকে, এখন শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ We should decide where we will draw our next point or line. আমরা নেক্সট লাইনটা কোথায় আঁকবো আমাদের ডিসাইড করতে হবে। কি করে বুঝবো? আমাদের দেখতে হবে ইনক্লাইনেশনটা কোথায় আছে। Here the line is 60 degree inclined to the VP. নীলাঞ্জন বলতে পারবে আমরা এখন কোথায় আঁকবো?
হ্যাঁ স্যার, ওই যে যেখানে ওই যে গ্রাউন্ড লাইন যেখানে ইন্টারসেক্ট করছে ওইখান থেকে 60 ডিগ্রি করে আঁকতে হবে ওটা। না না, আমি ভিপি তে আঁকবো না এইচপি তে আঁকবো? স্যার এইচপি তে যার সাথে প্যারালাল থাকবে তার সাথে সেখানে আঁকবো, কারেক্ট। যার সঙ্গে প্যারালাল আছে সেখানে আঁকবো, অথবা উল্টো ভাবে দেখা যায় যার সঙ্গে ইনক্লাইন আছে তার অপোজিট প্লেনে আঁকবো। সিন্স দ্য লাইন ইজ প্যারালাল টু এইচপি, ভালো করে শুনে নাও রঞ্জন। Since the line is parallel to HP, then we should draw our line on the HP. Again, since the line is 60 degree inclined to VP, so this angle will visible at the HP. Angle টা HP তে দেখা যাবে। তাহলে আমি এরপর কোথায় আঁকবো? VP তে না HP তে? HP তে আঁকবো। কিরকম আঁকবো? বলছে 60 degree inclined to the VP, so we should draw a horizontal line at first from the point and measure 60 degree, draw another line like this. This angle should be 60 degree line because this line is inclined with the VP. VP এর সঙ্গে অ্যাঙ্গেল করছে বলে আমি অ্যাঙ্গেলটা দেখতে পাচ্ছি কোথায়? HP তে। Now measure the actual length. What is the actual length of the line? The length of the line is 45 millimeter. Length of the line is 45 millimeter. এই 45 millimeter লাইন লেন্থটা আমি কোথায় আঁকবো, কোথায় মাপবো? যেই প্লেনের সঙ্গে আমার প্যারালাল রয়েছে। Since the line is parallel to HP, the actual length will be measured on the HP. তাহলে আমি এই HP তে যে লাইনটা এঁকেছি সেখান থেকে 45 ডিগ্রি মেজার করে নেব। जो लाइन जो है 45 मिलीमीटर लेंथ का, वो एक्चुअल लेंथ जो 45 मिलीमीटर कहाँ से कट करना है? Since the line is perpendicular inclined with the HP with the VP, so the angle will be measured in the HP, and since the line is parallel to HP, so the actual length will be visible at the HP. So measure the 45 millimeter length by your diagonal scale with the help of your compass, and by centering point P, measure or cut the line. This point should be the point Q. Since this is the point P, plane of point P, so it should be the plane of point Q. From our previous lesson, we have learned that for a particular point, both the plane and elevation must be lie on a same vertical line. আমরা আগে যা শিখেছি তার থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি কোন একটা পয়েন্টের প্ল্যান এবং এলিভেশন একই ভার্টিক্যাল লাইনে স্টে করে, क्योंकि जो प्लान एंड एलिवेशन जो एक वर्टिकल लाइन में स्टे करना है, तो it should be the point, if it is the point point Q, then draw a vertical line from this point. এখান থেকে আমি একটা ভার্টিক্যাল লাইন আঁকলাম কি দিয়ে? সেট স্কয়ার দিয়ে। তার মানে Q পয়েন্টের এলিভেশন আমার এখানে কোথাও আছে, এই লাইনটার মধ্যে থাকবে। কারণ ফর এ পার্টিকুলার, বলুন বুঝতে পারছেন? কথা শুনতে পাচ্ছি না, একটু জোরে বলো বাবা। বলছি স্যার এই ভার্টিক্যালটা তো টেনে দিলেন, তারপর ওই যেটা পি ড্যাশ আছে না, ওই পি ড্যাশের সাথে যেইটা একদম প্যারালাল হবে ওইটাই হবে কিউ ড্যাশ। হ্যাঁ ওটা হবে, আমি ওটা পরে আসছি। আপাতত এইটা আগে বলে নি, যে যারা বুঝতে পারছে না শুনে নিক, যে কিউ পয়েন্ট থেকে আমি ভার্টিক্যাল লাইনটা যে স্টে করেছি এখানে কোথাও না কোথাও থাকবে। কোথায় থাকবে? গ্রাউন্ড লাইনের নিচে তো নামা যাবে না, কারণ এলিভেশন গ্রাউন্ড লাইনের ওপরে আসবে। ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন, তাহলে গ্রাউন্ড লাইনের পর থেকে কোনো একটা জায়গায় আছে, তার জন্য আমাকে আরেকটা ক্লু বার করতে হবে। কিরকম ক্লু বার করতে হবে? বলছে যে লাইনটা এইচপির সঙ্গে প্যারালাল। সিন্স দ্য লাইন ইজ প্যারালাল টু দ্য এইচপি, তাহলে বলতে পারবে এইচপির সঙ্গে সে কত অ্যাঙ্গেল করছে? স্যার 90 ডিগ্রি। না, প্যারালাল হলে 0 ডিগ্রি, 0 ডিগ্রি, 0 হ্যাঁ স্যার 0 পারপেন্ডিকুলার হয়। হ্যাঁ, পারপেন্ডিকুলার হলে 90 ডিগ্রি, প্যারালাল হলে পরে 0 ডিগ্রি। দ্যাট মিন্স যে আমি এখান থেকে যে লাইনটা হবে সেই লাইনটা কোনো ইনক্লাইনেশন হবে না, অর্থাৎ আমি লাইনটা এইচপির সঙ্গে প্যারালাল, যে लाइन जो है वो एचपी के साथ पैरेलल है, तो इट इज इंक्लाइंड एट 0 डिग्री विद द एचपी। एचपी के साथ 0 डिग्री एंगल कर रहा है, तो वीपी में जो एंगल जो लाइन आएगा वो 0 डिग्री लाइन, इट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन, इट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन। सो पी डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आंकना पड़ेगा
वो जो परपेंडिकुलर जो प्रोजेक्शन लाइन है उसके साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज पॉइंट Q डैश. So it is the point Q dash. Join P dash and Q dash. It will be P dash Q dash will be the elevation of line PQ. And similarly, PQ is the plane of the line PQ. In the a P dash Q dash and PQ, here the PQ shows the actual length. It is 45 millimeter. Why? Since the line is parallel to HP, so in the HP will measure the actual length 45 millimeter. Then come to the side view. At first you should draw a vertical line or perpendicular line. जो perpendicular line जो है इसके साथ draw another 45 degree line. 45 degree line. You should not give the dimension of this angle 45. এর কোনো angle dimension দেওয়া দরকার নেই, কারণ এটা সবসময় procedure আছে 45 ডিগ্রি। তাহলে আমি কি করতে হবে? প্রথমে আমার যেটা করতে হবে, প্রথমে P পয়েন্টে সাপোজ আমি P পয়েন্টের সাইড ভিউ আঁকছি। To draw the side view of point P at first identify the plane and elevation of point P. Here is the plane of point P and here is the elevation of point P. Now from the plane of the point P, you should draw a horizontal projection line up to this 45 degree inclination line. P से एक 45 degree inclination line तक एक horizontal projection line आंकना पड़ेगा. Then draw the vertical projection from this point. Vertical projection. It means the P double dash or side view of point P must be stay on this line. P আমি কি করলাম? P পয়েন্টের প্ল্যান এবং এলিভেশনকে আগে আমি আইডেন্টিফাই করলাম। এখানে P পয়েন্টের প্ল্যান আছে, এখানে P পয়েন্টের এলিভেশন আছে। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? P পয়েন্টের প্ল্যান থেকে আমাকে প্রথমে হরাইজন্টাল প্রজেকশন টানতে হবে। কতদূর পর্যন্ত? এই ইনক্লাইনেশন লাইনটা পর্যন্ত। কোন ইনক্লাইনেশন লাইনটা? প্রোফাইল প্লেনের সঙ্গে যে আমি 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে লাইনটা এঁকেছি সেটা পর্যন্ত আমি আঁকলাম। আসার পর সেখান থেকে ভার্টিক্যাল এই লাইনটা দিয়ে আমি উঠে গেলাম। তার মানে আমার P পয়েন্টের সাইড ভিউ এই লাইনে কোথাও না কোথাও থাকবে। Next, now come to the elevation of point P. Here is the elevation of point P. So draw the horizontal line from P dash and it will intersect this line here. So it should be the side view of point P. It is denoted by P double dash. আবার বলছি, P পয়েন্ট থেকে আমি হরাইজন্টাল লাইন এলাম, এসে ভার্টিক্যালি উঠে গেলাম। আসার পর P পয়েন্টে এলিভেশন থেকে হরাইজন্টাল লাইন টানলাম, যেখানে ইন্টারসেক্ট করলো সেই পয়েন্টটা হবে P পয়েন্টের সাইড ভিউ P double dash. Draw the projection line from the plane of point P up to this inclined line and draw another vertical line from here, and by the same horizontal projection line from P dash, both the line intersecting at the point here, it is P double dash. P double dash is the side view of point P. Next, since come to the side view of point Q, it should be denoted as by Q double dash. So here is the Q plane of the point Q and here is the elevation of point Q and Q dash. Now draw the horizontal line from here and draw up to this inclined line. এই অবধি আমি এলাম। আসার পর draw the vertical projections line like this. The position lines should be very thin. Position line খুব thin হবে কিন্তু। Next, where should be Q double dash? Q double dash, to draw the Q double dash or find out the Q double dash, you should find out the Q dash at first. Where is the Q dash? Here is the elevation of point Q, that is Q dash, and draw the horizontal position line like this, and it will intersect at point Q double dash here. Now join P double dash and Q double dash by a dark line. So this is the side view of point line PQ. This is the plane of PQ, this is the elevation of PQ, and this is the side view of line PQ. ডাইমেনশনটা আমি একবারে শীটে করিয়ে দিচ্ছি। যাদের এই অবধি কোনো কোয়ারি থাকলে বলো, আমি এবার ড্রয়িংটা শীটে করব। আচ্ছা,
60 ডিগ্রি ইনক্লাইন যেটা বলেছিল ওইটার একবার বুঝিয়ে দেবেন? নিজামুদ্দিন প্লিজ নিজেকে মিউট করো। নিজামুদ্দিন মিউট ইয়োরসেলফ। কে বললো কোশ্চেনটা? আমি একবার শুনতে পেলাম না। হ্যালো, কোশ্চেনটা একবার বলো। বলছিলাম স্যার বলছিলাম 60 ডিগ্রি ইনক্লাইন টু ভিপি বলেছিল না, তো ওইটা একটু আরেকবার বুঝিয়ে। 60 ডিগ্রি ইনক্লাইন টু ভিপি, তাহলে আমি অ্যাঙ্গেলটা কোথায় দেখতে পাবো? ভিপির সঙ্গে অ্যাঙ্গেল করলে দেখতে পাবো কোথায়? এইচপিতে। তাহলে আমি পি পয়েন্টটা তো পেয়ে গেছি, এবার সেখান থেকে হরিজন্টাল লাইন টেনে রাখলাম, দ্যাট ইজ বেস্ট লাইন, মানে 0 ডিগ্রি লাইন। তার রেসপেক্ট আমি 60 ডিগ্রি লাইন আঁকবো, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হবে 60 ডিগ্রি। আমি প্রোটেক্টর বসিয়ে এখানে 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে নিতে পারি, বা 60 ডিগ্রি যেহেতু আমার সেট স্কোয়ারই আছে তাহলে সেখান থেকেও আঁকতে পারি। আমি এই লাইনটা তখন 60 ডিগ্রি লাইন এঁকেছি, দ্যাট ইজ এই অ্যাঙ্গেলটা যেন 60 ডিগ্রি হয়, কারণ ভিপির সঙ্গে অ্যাঙ্গেল করছে মানে সেটা দেখবো আমি এইচপি তে, আর এইচপির সঙ্গে অ্যাঙ্গেল করলে দেখতে পেতাম ভিপি তে। যেমন এই অঙ্কটাতেই আমার দেখা আছে এইচপির সঙ্গে প্যারালাল। এইচপির সঙ্গে প্যারালাল মানে কি? প্যারালাল মিন্স 0 ডিগ্রি। কার সাথে? এইচপির সাথে। তাহলে আমি দেখবো কোথায়? ভিপিতে দেখবো 0 ডিগ্রি। তাই আমি এখানে হরিজন্টাল লাইন এঁকেছিলাম, 0 ডিগ্রি লাইন এঁকেছিলাম। বোঝা গেল? হ্যাঁ। দেখি এবার ড্রয়িংটা করি, ড্রয়িংটা করলে আরো ভালো বুঝতে পারবো। স্যার আগের দিনের দুটো ড্রয়িং করিয়ে আপনি বলেছিলেন যে গ্রুপে ভিডিও দেবেন স্যার। হ্যাঁ, আমি তো এই ভিডিওটা তো মানে কি বলবো, আমাদের যে ক্লাসের যে ভিডিওটা সেটা তো যাবে নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, আমি ভিডিও করতে পারিনি, এখন এটা দেখে নাও, ঠিক আছে? অনেকদিন হলো ক্লাসেরও কোনো ভিডিও পোস্ট হয়নি গ্রুপে। কোনো টেকনিক্যাল কোনো ফল্ট হয়েছে হয়তো। আমি প্রথমে গ্রাউন্ড লাইন, আমরা কোনো ভিডিও এখনো পোস্ট করিনি বাবা, প্রজেকশনের জন্য ভিডিও পোস্ট এখনো হয়নি, ঠিক আছে? পয়েন্ট প্রজেকশন থেকে ভিডিও এখনো পোস্ট হয়নি। ডবল লাইন হয়ে গেছে, আমি একটু ইরেজ করে নিচ্ছি। দুবার লাইন টানলে কিন্তু ডবল লাইন পড়ে যাবে, কাজেই বি কেয়ারফুল রিগার্ডিং ইয়োর double line and projection lines. This is your ground line. স্যার আমাদের তো শুধু ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন গুলোই আছে, তাই না? Hello, sir. Hello, sir. Sir, video pause হয়ে গেছে। জয়ন্ত ভিডিও পজড। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো, দাঁড়াও এক স্যার মিনিট। ভিডিও পজ হয়ে গেছে। না ওকে একটা ইম্পর্টেন্ট ফোন এসেছিল আর কি কলেজ থেকে। ওকে স্যার। Now write VP and HP. VP and HP. Next, draw the vertical projection line. Projection line. With thin line. আমি একটু ডার্ক করে ফেলছি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য। তোমরা কি বুঝতে পারছো বাবুই? Yes, sir. Yes. যত থিন হবে ততই ভালো। আমি একটু ডার্ক করছি ঠিকই, এটা থিন হলেই ভালো। নেক্সট, এবার কি আছে কোশ্চেনটা পড়ো। পয়েন্ট লোকেশন কি বলছে? যদি লাইনটার লেন্থ হয় PQ is 45 মিলিমিটার, সেটা পরের কথা। তার আগে at first point location is given that the point is 15 millimeter above the HP and 20 millimeter in front the VP. 15 millimeter above the HP. By your diagonal scale, measure 15 millimeter.
this is 15 millimeter above the ground and 20 millimeter below the ground. Since the point is 15 millimeter above the HP, so the point is located above the ground. HP is 15 millimeter and below the ground is 20 millimeter. So this point, name of the point should be P dash, and this is P. This is P. আমি একটু দূরে পয়েন্টটা নাম দিলাম কারণ আমি ডাইমেনশন দিতে হবে, তাই জন্য আমি বুঝতে পারছি না কোথায় দেব। আমরা পয়েন্টটা আবার একটু রিরেজ করে দিতে হতে পারে, তাই একটু দূরে থেকে এই পয়েন্টটা লিখলাম। এরপর কি করতে হবে? প্রথম সেকেন্ড কাজ হচ্ছে আমি অ্যাঙ্গেল কোথায় দেখতে হবে। অ্যাঙ্গেল কোথায় দেখার জন্য আমি সবার আগে যেটা করতেই হবে, পি পয়েন্ট আর পি ড্যাশ পয়েন্টে একটা হরিজন্টাল লাইন টেনেই রাখি, কারণ আমাকে অ্যাঙ্গেল না হলে মেজার করতে পারবো না। খুব থিন করে হরিজন্টাল লাইন এঁকেছি, তাহলে তোমরা বুঝতেও পারছো না, কিন্তু আমি এঁকেছি দুটো হরিজন্টাল লাইন, আমার তার রেসপেক্টে অ্যাঙ্গেল মাপতে হেল্প করবে। নেক্সট আজকে আমরা একটু অন্য জিনিস শিখবো, আমরা অ্যাঙ্গেল মাপাটা শিখবো ডায়াগোনাল স্কেল দিয়ে। আবার আমাদের প্র্যাকটিসটা খুব কম হয়েছে এইটার ব্যাপারটায়, আমরা সেখান থেকে মাপবো। কিন্তু আমি মাপবো কোথায়? অ্যাঙ্গেলটা কোন প্লেনে মাপবো? পি থেকে মাপবো না পি ড্যাশ থেকে মাপবো? वो जो एंगल जो हमें मेजर करना है वो HP से होगा ना VP से? HP থেকে করব স্যার। HP থেকে করব। কেন করব? যেহেতু অ্যাঙ্গেল আছে তাই জন্য HP থেকে মাপতে হয়, আর HP তে থাকলে VP থেকে। ভেরি গুড। আচ্ছা, যারা বুঝতে পারছো তারা একবার শুনে নাও, যারা বুঝতে পারছো না তাদের জন্য বলছি। The line is 60 degree inclined to VP, এটা কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে। In your question the clue will be given that here is the clue is the line is 60 degree inclined to VP. VP के साथ एंगल कर रहा है तो उसे HP में रखना पड़ेगा। HP, here is HP and measure 60 degree. This line should be, length should be 60 degree. So you measure, put the arrow sign of your diagonal scale. Look at this diagonal scale and here is the arrow sign near about the 3 inches. It is the, here is arrow is given. Put the arrow symbol on this point from where the line should be drawn. যেখান থেকে লাইনটা আঁকতে হবে সেখানে আমি অ্যারো সাইনটাকে পুট করলাম, এবং এই লাইন বরাবর হরিজন্টাল যে লাইনটা আমি এঁকে নিয়েছিলাম জিরো লাইন, সেটার সঙ্গে যেন ডায়াগোনাল স্কেলটা অ্যালাইন থাকে। নেক্সট মেজার 60 ডিগ্রি 10 20 30। Oh, you cannot see. Here scale is given, angular scale 10 20 30 40 50 and 60. You measure 60 degree from this diagonal scale. Draw the inclined line. স্যার এটার তো ডাইমেনশন দিতে হবে না? আছে। আমি আবার সেট করে নিচ্ছি। একটু অ্যালাইনমেন্ট করতে হবে, যেহেতু আমি নাড়ালাম ক্যামেরাটাকে। ওকে, ডান। This line is 60 degree. It means the angle is 60 degree. This angle is 60 degree, and since the line is making an angle of 60 degree with the VP, so it is visible at HP. And the other clue, the actual length of the drawing is visible at the HP because the line is parallel to the HP. The line is parallel to the HP, so the actual length is visible on the HP. ये जो लाइन है वो 45 मिलीमीटर इसका एक्चुअल लेंथ है, वो जो HP के साथ पैरेलल है, तो इसके लिए दिस HP में उसका ट्रू लेंथ इज विजिबल होगा। देन measure the 45 millimeter length with the help of your diagonal scale. Since
this is the 45 millimeter, then this is point Q. Q is the plan. Make it dark. It is PQ. PQ is the plan of line PQ. यहाँ पर जो P and P dash जो both जो point है, plan and elevation of the point P is lie on a same vertical projection line. So the elevation of point Q must be lie on the same projection lines drawn from this point P, point Q. So we should draw a point vertical projection line from point Q. I have drawn this vertical Q projection line very thin. কিউ মার্কিংটা লেফট সাইডে দিলে ভালো হয়, নাহলে প্রজেকশন লাইনের উপর দিয়ে কাটা পড়ে যাবে। পড়বে, ঠিক তাই তাই। আমি তো সেই নামগুলো পরে মুছতে হবে। আমি কিউ পয়েন্টের নামটা আমি এখানে দিচ্ছি, কারণ ঠিকই আবার ডাইমেনশনে গিয়ে এখানে আটকাবে। নামটা সবার পরে আবার মুছে মুছে করতে হবে, কারণ আমাদের ডাইমেনশন লাইন মানে পজিশন লাইন একে ওভারল্যাপিং করে যেতে পারে, তার জন্য আমাদের একটু মোছামুছি করতেই হবে। তাহলে কিউ যদি এখানে পয়েন্টটা হয়, তাহলে কিউ পয়েন্টের এলিভেশন কোথায় হবে? এখানে হবে কিনা বলো? কিউ ডাবল ড্যাশ, সরি কিউ সিঙ্গেল ড্যাশ, কিউ সিঙ্গেল ড্যাশ। এটা কিন্তু ভুলিয়ে যাবে কোনটা সিঙ্গেল ড্যাশ, বারবার করে বলছি, আমাদেরও হচ্ছে এটা, তোমরা খুব সাবধানে করবে। সিন্স দ্য কিউ ড্যাশ ইজ দ্য এলিভেশন অফ পয়েন্ট কিউ, সো সিন্স কিউ প্ল্যান অফ পয়েন্ট কিউ হিয়ার and the elevation of point Q is here, Q dash. Now make it dark. The point, join the point P dash Q dash by dark line. So it is the elevation of line P dash Q dash, of line PQ. P dash Q dash is the elevation of line PQ. এই অবধি কারো কোনো অসুবিধা আছে মেজারমেন্টে? স্যার একটু বলবো, একটা কথা বলছি যে পি আর কিউ এর মানটা কোথা থেকে আসলো স্যার? ওই জায়গাটা বুঝতে পারলাম, কেটে গেছিল আমার এটা। হ্যাঁ পিকিউটা না, কোশ্চেনে দেওয়া আছে 45 মিলিমিটার লং। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কোশ্চেনে আছে draw the projections of a line PQ 45 millimeter long is parallel to HP. এই 45 মিলিমিটার লেন্থটা আমি মাপবো কোথায়? হরাইজন্টাল প্লেনে। এই হরাইজন্টাল প্লেনটায় কেন আঁকবো? কারণ যে যার সঙ্গে প্যারালাল থাকবে লাইনটা, যেই প্লেনের সাথে, সেই প্লেনে আমি অ্যাকচুয়াল লেন্থ দেখতে পাবো। যেহেতু এইচপির সঙ্গে প্যারালাল আছে, তাহলে আমি এইচপি তে যে লাইনটা আসবে তার মধ্যে আমি অ্যাকচুয়াল লেন্থটা দেখতে পাবো। আমি তো পয়েন্ট পিটা তো আমি এঁকে ফেলতে পেরেছি ক্লু থেকে, কোশ্চেন থেকে, কিন্তু সেখান থেকে আমি কিউতে যাবো কি করে? দুটো পয়েন্টের মধ্যে আমি রিলেশন কোথায় আছে? আমি পি পয়েন্ট এঁকে ফেলেছি, কিউ পয়েন্টের কোনো পয়েন্ট লোকেশন দেওয়া নেই, তাহলে আমি কি করে আঁকবো? তার জন্য আমার কি করতে হবে? কিউ পয়েন্টটাকে আমাকে লোকেট করতে হবে পি এর রেসপেক্টে। সেটা কি করে পাবো? আমি যদি একটা এই পেন্সিলটা যদি আমি জানি যে আমার 10 সেন্টিমিটার লেন্থ আছে, তাহলে আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি এই এন্ড থেকে এই এন্ডের লেন্থ 10 সেন্টিমিটার। তাহলে আমি একটা এন্ড যখন আমি এঁকে ফেলতে পেরেছি, প্ল্যান এন্ড এলিভেশন দুটোই, তাহলে নিশ্চয়ই সেখান থেকে তার রেসপেক্টে ট্রু লেন্থটাকে আমি ইউজ করবো আরেকটা এন্ডে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সেটা কোথায় আঁকবো? প্ল্যানে আঁকবো না এলিভেশনে আঁকবো? তা আমি দেখতে হবে আমার কোথায় লাইনটা কোন প্লেনের সঙ্গে প্যারালাল আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে লাইনটা এইচপির সঙ্গে প্যারালাল আছে, তাহলে আমি এইচপি তে পি এর রেসপেক্টে আমি যাব। কিন্তু কোন দিকে যাব? এদিকে যেতে পারি, এদিকে যেতে পারি, হরাইজন্টাল কোন দিকে যাব? তার জন্য আমার হেল্প করবে অ্যাঙ্গেলটা। অ্যাঙ্গেল ইজ গিভেন 60 ডিগ্রি উইথ দ্য ভিপি। ভিপির সঙ্গে অ্যাঙ্গেল করছে মানে আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা এইচপি তে। তাহলে প্রথমে আমি অ্যাঙ্গেলটা আমি করে ফেললাম, এই অ্যাঙ্গেলটা এঁকে ফেললাম। অ্যাঙ্গেলটা আঁকার পর সেখান থেকে আমি কি করলাম? লাইনটা আমি লেন্থ মেজার করলাম। হিন্দিতে বলছি, চেষ্টা করছি। At first, you have measured, locate the point P and P dash. P is the plan of the point P and P dash is the elevation of point P. Now, actual length of the line is 45 millimeter. So, actual जो length है 45 millimeter, वो तुमको place करना पड़ेगा। कैसे? जो लाइन के साथ, जो प्लेन के साथ ये लाइन पैरेलल है उस प्लेन में। In the question, the line is 45 millimeter long, is parallel to the HP. HP के साथ पैरेलल है। सो HP में वो लेंथ ड्रॉ करना पड़ेगा। दो पॉइंट के साथ जो रिलेशन है, इट मींस द लेंथ ऑफ द लाइन। जो पेंसिल जो है मेरे हाथ में, सपोज द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 10 सेंटीमीटर, ये वाला इट मींस दैट ये एंड से दूसरा एंड तक द लेंथ है 10 सेंटीमीटर। सो वी हैव मेजर्ड द पॉइंट, लोकेट द पॉइंट P and P dash, then with the help of the line length we can draw the another end point. But where we should draw? कहां पर रखना है? जो लाइन जो है HP के साथ पैरेलल है, सो HP में उस लाइन लेंथ आएगा P and Q, इसमें लाइन आएगा Q।
यहाँ पर Q से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन आंकना है, इज द प्रोजेक्शन लाइन, एंड Q पॉइंट का प्लान एंड एलिवेशन इस पॉइंट में, इस लाइन में आएगा। जॉइन P डैश एंड Q डैश, इट मींस इट इज द एलिवेशन ऑफ लाइन PQ। বোঝা গেছিল এবার কোশ্চেনটা যা করেছিলে তোমরা? Yes sir, yes sir. Okay, now come to the point to draw the side view. সাইড ভিউ আঁকার জন্য আমি একটা প্রজেকশন লাইন আঁকলাম। কেউ এখনো অব্দি জিজ্ঞাসা করেনি এটা কত দূরে আমি আঁকবো, প্রত্যেকবার জিজ্ঞাসা করে ছেলে মেয়েরা। এটা এই গ্যাপটা তোমার চোখের আন্দাজে, তোমার ড্রয়িংটা দেখো এই অব্দি গিয়ে ফিনিশ হয়ে গেছে, এর চেয়ে বেশি আর লাগছে না, তার থেকে চোখের আন্দাজে একটু গ্যাপ রেখে আমি এই লাইনটা আঁকলাম। খুব বেশি গ্যাপ দেবো না, খুব বেশি গ্যাপ দিলে পরে জায়গা নষ্ট হয়। আমি সেখানে গিয়ে একটা লাইন দিলাম। এই পয়েন্টটার নাম ও দিলে দিতে পারো, অনেক জায়গায় ও দেওয়া থাকে অরিজিন হিসেবে। দুটো প্লেনের যেহেতু জাংশন, এখানে একটা প্লেন ছিল হচ্ছে ভিপি এইচপি, এটা প্রোফাইল প্লেন, তিনটে প্লেন এখানে আছে। যে প্রোফাইল প্লেনের জন্য আঁকার জন্য আমাকে অক্সিলারি একটা প্লেন এঁকে নিতে হলো, লাইন এঁকে নিতে হলো, যেটা কিনা গ্রাউন্ড লাইনকে ও পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করছে। ও পয়েন্টে দিলেও দিতে পারো, জেনারেলি দিয়ে দেওয়াটাই ভালো, কারণ কোন টিচারের কাছে খাতা যাবে তা আমরা বলতে পারছি না। তার জন্য আমাদের খাতা, এই ড্রয়িং শিট কিন্তু আমরা যে পরীক্ষার সময় যে সেমিস্টারে যা আমরা করি, সেটা কিন্তু অন্য স্টেটের একটা স্যারের কাছে চলে যায়, কিন্তু সেই খাতা কিন্তু আমাদের কোনো স্টেটে থাকে না। স্টেট বলছি, সরি, আমাদের যে রুরাল এরিয়া যে কলেজগুলো আছে সেইখানে পৌঁছে যায়। তো আমাদের ক্ষেত্রে সেটা যেটা আমাদের বলার, যে আমরা ড্রয়িং, যদি ড্রয়িং একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, আমরা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রেজেন্ট করছি ড্রয়িং এর মাধ্যমে, তার জন্য আমাদের আইডেন্টিফিকেশন যেন সবসময় ঠিকঠাক হয় এবং ইউনিফর্ম হয়, যাতে যে টিচারের যেন কোনো, যে খাতা দেখছেন তার যেন কোনো প্রশ্ন না উঠে আসে। নেক্সট আসছি, যে এবার ও হলো, ও পয়েন্ট থেকে এবার আমার কি করতে হবে, কেউ বলতে পারবে কি করতে হবে? সাইড ভিউ আঁকার জন্য একটা লাইন এঁকে নিতে হয়। স্যার আমরা 45 ডিগ্রি একটা লাইন টানবো গ্রাউন্ড লাইন থেকে। হ্যাঁ, ও থেকে ও পয়েন্ট, এই যে ও পয়েন্ট দিলাম, এখান থেকে আমি টি স্কোয়ারের উপর সেট স্কোয়ারে 45 ডিগ্রিটা প্লেস করেছি, একটা লাইন এঁকেছি 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, থিন লাইন হবে, থিন লাইন। এগুলো সব কনস্ট্রাকশন লাইন। হোয়াট ডু মিন বাই কনস্ট্রাকশন লাইন বা প্রজেকশন লাইন? যে সমস্ত লাইনগুলোর অ্যাকচুয়াল কোনো এক্সিস্টেন্স নেই কিন্তু আমাদের ড্রয়িং করতে হেল্প করে, তাদেরকে আমি এটা আগেও বলেছি যে ড্রয়িং এ হেল্প করে, তাদেরকে বলে কনস্ট্রাকশন লাইন। Those the line are not there, they have not any practical existence, but will help us to draw the projection or line or any other object. Then those lines are called the projection line or the construction line. In case of projection, we will call it projections line. This line is 45 degree inclination line. This angle and both this angle are the 45 degree, but you need not to put here for dimension of 45 degree, because it is the, by conventionally it is a method of to draw the 45 degree line, so it is constant of 45 degrees, so you need not to draw the, write down the dimension. Next, to draw the side view of the point P and Q respectively, at first you draw the horizontal projection from point P. Since the point P is the plan of the point actual P and P dash is the elevation, so from the plan we have drawn the horizontal projection line. This horizontal projection lines has intersected the 45 degree inclination line here. From here we should draw a vertical line. P पॉइंट का जो प्लान है उसके साथ एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइन रखना पड़ेगा, कहाँ तक? दिस 45 डिग्री लाइन तक, एंड फ्रॉम हियर वी शुड ड्रॉ, फिर भी एक वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इट मींस दैट द साइड व्यू ऑफ पॉइंट P must be stay on this line but above the ground line, above the ground line, not below the ground line. গ্রাউন্ড লাইনের উপরে এই লাইনটার মধ্যে, ভার্টিক্যাল প্রজেকশন লাইনটার মধ্যে স্টে করবে। কোথায় স্টে করবে সেটা দেখার জন্য আমাকে পি পয়েন্টের এলিভেশন সার্চ করতে হবে। We should search the elevation of point P, that means P dash. From this point P dash already it has drawn, but by process I am showing again the horizontal projection line from P dash, and it will intersect the vertical line here, so here should be the P double dash. This is the plan of point P, this is the elevation of point P, and this is the side view of point P. P dash and P double dash. By the similar method, you should draw the side view of point Q, that is Q double dash. Here is the plan of point Q.
here is the elevation of point Q and the side view will be here. But how should draw? At first you draw the horizontal line from point Q. Q से एक horizontal line draw करना पड़ेगा ये 45 डिग्री लाइन तक। Q থেকে আমি একটা horizontal line আঁকলাম এই 45 লাইনটা পর্যন্ত। নেক্সট এই পয়েন্টটা যেখানে ইন্টারসেক্ট, লাইনটা যেখানে ইন্টারসেক্ট করলো যে পয়েন্টে, সেখান থেকে আমি একটা ভার্টিক্যাল প্রজেকশন লাইন আবার ড্র করে ফেললাম ঠিক আগের মতো করি। ভার্টিক্যাল প্রজেকশন লাইন ইট মিনস কিউ ডবল ড্যাশ কোনো একটা জায়গায় থাকবে, এখানে কোনো একটা জায়গায়। আরে দেখা যাচ্ছে না বলবে তো? না স্যার দেখা যাচ্ছে তো। দেখা যাচ্ছে তো। দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছিলাম না। যাই হোক, এবার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, কিউ ড্যাশ থেকে ওই লাইনটা টেনে দিলেই ওটা কিউ ডবল ড্যাশ থাকবে। একদম ঠিক। তাহলে আমি এটা এখানে হয়তো আমরা ওভারল্যাপিং করে যাচ্ছে, প্রজেকশন লাইনটা অলরেডি ড্র করা রয়েছে, কিন্তু আমি আরেকবার করেই তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিউ পয়েন্ট থেকে আমি কি করলাম, আবার একটা প্রজেকশন লাইন আঁকলাম কিউ ড্যাশ থেকে। একদম ঠিক বলেছো, যে বলেছো আমি দেখতে পাইনি নামটা কে বলেছো। এখানে পি ড্যাশ আর কিউ ড্যাশ আছে, কিউ ড্যাশ থেকে হরাইজন্টাল লাইন যদি আমি আঁকি, আমি আঁকলাম এখানে হচ্ছে কিউ ডবল ড্যাশ। কিন্তু খেয়াল রাখবে আমি বারবার করে দেখাচ্ছি, তোমরা কিন্তু একবারই হরিজন্টাল লাইন টেনে রাখবে, যাতে আমি বারবার করে দেখাতে গেলে কি হবে, সরু মোটা হয়ে যাবে। দেখো এখানে লাইনটা একবারই পড়লো, এখানে 2-3 বার ড্রন হয়ে গেছিল, তার জন্য কি হয়েছে, একটা ডিফারেন্স বোঝা যাচ্ছে। তাই তোমরা যখন আঁকবে একবারই লাইনটা টেনে রেখে দেবে, যাতে কিনা তোমাদের ক্ষেত্রে এরকম না হয়। আমি তো বারবার করে বোঝাচ্ছি, তার জন্য এরকম ডাবল লাইন পড়ে যাচ্ছে, তোমরা অ্যালার্ট থাকবে যাতে ডাবল লাইন না হয়। Since I am just showing the lines from horizontal different point and different times, so there the line is some double line has here. So to avoid the double lines, you should draw the line single lines at a time. This is point Q double dash. Now join the P double dash Q double dash by means of your diagonal scale or set square, as any way you should draw. Join the P double dash Q dash. So P double dash Q double dash is the side view of line PQ. The drawing is completed, but to draw the dimension, it is too much important. আমরা এতদিন পর্যন্ত হরাইজন্টালি ডাইমেনশন দিয়েছি বা ভার্টিক্যালি ডাইমেনশন দিয়েছি, কিন্তু ইনক্লাইন ডাইমেনশন কিন্তু আমরা আগের দিন ব্ল্যাকবোর্ডে দিয়েছিলাম, কিন্তু শীটের মধ্যে আমরা এখনো দিইনি ইনক্লাইন ডাইমেনশন। যদি আমাকে ইনক্লাইন ডাইমেনশন দিতে হলে কি করতে হবে, আগে বাংলায় আগে ভালো করে বুঝিয়ে নিই, যেহেতু মেজরিটি স্টুডেন্টস বেঙ্গলি আছে, তার জন্য আমি বলছি যে পি এন্ড কিউ, যা মন দিয়ে শোনো, আমি যে লাইনটার আমি ডাইমেনশন দেব, ডাইমেনশন লাইন তার সাথে প্যারালাল হবে। আমি যে লাইনটার আমি ডাইমেনশন দেব, আমার ডাইমেনশন লাইনটা তার সঙ্গে প্যারালাল হবে। এতদিন তাই হয়েও এসেছে। তোমরা যখন, আমরা এতদিন পর্যন্ত বেশিরভাগ ডাইমেনশন গুলো হরাইজন্টালি দিয়েছিলাম। দেখো পেন্টাগনের নিচে বা স্কেলের মধ্যে যে ডাইমেনশন গুলো দিয়েছিলাম, সবাইকে আমরা হরাইজন্টালি লাইন বরাবর দিয়েছিলাম, তাই সবকটা ডাইমেনশন লাইন আমার হরাইজন্টাল এসেছিল, তার মানে প্যারালাল ছিল। আবার যেগুলো নাকি ধরো ম্যাডাম যেখানে হাইট অফ দ্য লেটার দিতে বলেছিলেন, বা কোনো হাইট অফ দ্য কার্ভ বা কিছু একটা আঁকতে বলেছেন, হাইট যেখানে প্রশ্ন এসেছিল, সেগুলো কিন্তু আমরা ভার্টিক্যালি ডাইমেনশন লাইন দিয়েছিলাম, কারণ অর্থাৎ ভার্টিক্যালের সঙ্গে প্যারালাল ছিল। মানে এটাই আমাদের ফর্মুলা, যে আমরা যখন কোনো ডাইমেনশন দেব, যে লাইন বা যার ডাইমেনশন দেব তার সঙ্গে প্যারালাল হবে। তাহলে এখানে আমার অ্যাকচুয়াল লেন্থ শো করছে ড্রয়িংটার লাইনটার, এটা ইনক্লাইন লাইন, অর্থাৎ আমাকে এর সঙ্গে এই পি এন্ড কিউ এর ডাইমেনশন দিতে হবে। It is shown that the line of PQ is inclined. The actual length is shown inclined along the inclined line PQ. So the dimension must be placed with parallel to the PQ. So we should draw the parallel lines as the dimension line with the actual line. যার আমি ডাইমেনশন দেবো, বারবার করে বলছি, যার আমি ডাইমেনশন দেবো তার সঙ্গে প্যারালাল হতে হবে। এবার প্যারালাল হতে গেলে ডাইমেনশন লাইন আঁকার আগে যেটা আঁকতে হয়, the extension line. We should draw the extension line at first to draw the dimension line. এক্সটেনশন লাইন অর্থাৎ আমি লাইনটাকে, আমি যদি এই পিকিউ লাইনটার ডাইমেনশন দিয়ে আমি তো পিকিউ এর মধ্যে রেখে দিতে পারি না, আমাকে কিছুটা শিফট করতে হবে, হয় এদিকে নয়তো এদিকে শিফট করতে হবে। কিভাবে শিফট করব? বাই মিনস অফ এক্সটেনশন লাইন। এদিকে শিফট করলে কি হবে, ডাইমেনশন লাইনটা কি হবে, এতগুলো প্রজেকশন লাইনকে অবস্ট্রাকশন করে দেবে, তাহলে আমি এখানে আঁকতে পারবো না। আমার কি করতে হবে, এদিকে আঁকতে হবে। আবার ডিসি স্যার, প্রিয়াঙ্কা ম্যাডাম কি শিখিয়েছেন, যে ডাইমেনশন লাইন কখনো একে অন্যকে ইন্টারসেক্ট করে না। তাহলে উপায়, তাহলে আমাকে একবার একটু ইরেজার ইউজ করতে হবে, একটু ইরেজারটা
পেয়েছি। আমার কি করতে, আর আমি ইনিশিয়ালি পিটাকেও একটু ইরেজ করে নিচ্ছি, পরে আমি আবার নাম বসাচ্ছি। তোমরা বুঝে ফেলেছো, আমি পি কিউ কে আমি ইরেজ করলাম, কারণ আমি তোমাদেরকে এখন আমার টার্গেটটা হচ্ছে ভালো করে আমার ডাইমেনশনটা ভালো করে দেখানোর। এক্সটেনশন লাইন দেখানোর জন্য আমাকে কি করতে হবে, সেট স্কোয়ার দিয়ে প্যারালাল সেট স্কয়ার ইউজ করতে হবে, দুটো সেট। ইয়েস স্যার। একদম একদম একদম। দেখো আমি আগে একটা সেট স্কোয়ার দিয়ে আমি একটা বসিয়েছি, অ্যালাইন করে বসিয়েছি, কিন্তু দেখো আগে একটু ভুল দেখছি, একটা ভুলটা কিভাবে করি দেখি। দেখো যেটা হচ্ছে কি, আমি যদি এখানে বসিয়ে করতে পারি, আমি এক্সপিরিয়েন্স বলে আমি এখান থেকে টেনে দিতে পারবো 90 ডিগ্রি, কিন্তু তোমরা কিন্তু লাইনটাকে দেখতেই পাচ্ছ না, যার উপর রাখবে তাকে দেখতেই পাচ্ছ না, কারণ সেট স্কোয়ার দিয়ে ঢেকে রেখে দিয়েছো। তাহলে ভালো হতো না সেট স্কোয়ারে শিফট করে নিলে ভালো হতো। কি করে শিফট করবো সেট স্কোয়ারকে? সেট স্কোয়ার শিফট করতে গেলে কি করতে হয়, আমাকে সেট স্কোয়ারটাকে একবার এখানে বসাতে হলো, আরেকটাকে করে আমি স্লাইড করিয়ে সরিয়ে নিলাম, এই দেখো সরে এলো, প্যারালালি সরে এলো। এবার যদি আমি এটাকে সেট করি এখান বরাবর, তাহলে কিন্তু একদম 90 ডিগ্রি এখান দিয়ে টানতে পারবো। 90 ডিগ্রি এখান দিয়ে টানা হয়ে গেল, আর এখান থেকেও 90 ডিগ্রি ড্র করা হয়ে গেল। আবার বলি, at first the wrong method is here, since I am the experienced, so I have put the set square along this line at first, then I can easily draw the perpendicular line here. But since you are student, so it is very tough to draw the perpendicular line from here. So at first it should be better if we shift the set square quietly, then place another set square here and slide the set square, and this set square will be shifted. Then put the perpendicular side of another set square like this and come to the point and draw the line. It should be 90 degree line, that is extension line, and by sliding here I will draw another extension line from this point. দেখতে পাচ্ছ দুটো খুব হালকা করে থিন লাইনে আঁকা হয়েছে, দুখানা এক্সটেনশন লাইন। একটু বড় করেই এঁকেছি যাতে কিনা তোমরা আইডেন্টিফাই করতে পারো, বুঝতে পারো, কিন্তু থিন লাইনে এঁকেছি। এবারে আমায় করতে হবে কি, আমাকে প্যারালাল লাইন ড্র করতে হবে। কার প্যারালাল লাইন? এই যে লাইনটা পি এন্ড কিউ এঁকেছিলাম তার প্যারালাল লাইন। আমি সেই বরাবর আমি আবার সেট স্কোয়ারটাকে অ্যালাইন করলাম, করার পর আরেকটা সেট স্কোয়ারকে আমি এদিকে রেখেছি। রেখে যদি আমি এটা শিফট করাই, এখানে রাখলে হবে না, আমাকে নিচে রাখতে হবে। দেখা যাচ্ছে না বোধহয়, না নিচে প্লেস করেছি, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। করে আমি একটা স্লাইড করে নিয়ে গেলাম, এখানে গিয়ে আমি একটা ডাইমেনশন লাইন আঁকলাম। দেখো এর সাথে এটা প্যারালাল হয়েছে। নেক্সট কি করব, অ্যারো হেড। 3:1 and closed. এবার আমি টেক্সটটা লিখবো কিভাবে? টেক্সটটা লিখবো ঠিক এর সাথে প্যারালালি, অর্থাৎ it should be 45 millimeter. মিলিমিটার লেখার দরকার নেই, not to write the millimeter, because in drawing sheet nameplate I will write the all dimensions are in millimeter. আমরা এখনো নেম প্লেট করা শিখিনি, ম্যাডাম শিখিয়ে দেবেন। আমরা আগে ড্রয়িং গুলো শিখে নিই, তারপর আমরা নেম প্লেট করা শিখবো, তারপর আমরা শীটে সেগুলোকে সেভাবে প্রেজেন্ট করব। 45 millimeter হয়ে গেল। নেক্সট ডাইমেনশন ওয়াজ ইনক্লাইনেশন অফ লাইন, it was 60 degree. This is 60 degree. Next, হ্যাঁ পয়েন্ট লোকেশনটা দেখাতে হবে। আমি কি করলাম ভালো করে দেখে নাও সবাই। আগে আমি এটাকে এক্সটেনশন লাইনগুলো এক্সট্রিম ওয়াইজ একদম টেনে নিয়েছি। নেক্সট ভার্টিক্যাল লাইন একবারে টানবো। এরপর কি করবো, অ্যারোহেডটা দিচ্ছি কিভাবে দেখো, এইভাবে একটা অ্যারোহেড দিলাম, লাস্টে একটা অ্যারোহেড দিলাম, মাঝখানে অ্যারোহেডটা কি করলাম, ক্রস করে দিলাম। ক্রস করে দিলে কি হবে, দুটো অ্যারোহেড ঠিক একে অন্যকে পিন পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে। This length should be, it was 15 মনে হচ্ছে, 15 আর এটা হচ্ছে 20 হলো। সবকিছু আঁকার পর তলায় স্কেল লিখতে হবে, এবং যতটা পারবে যদি পারো আননেসেসারি যে দাগগুলো এসে গেছে, আমার এক্সটেন্ডেড লাইনগুলো অনেক বেশি করে আমি এঁকে ফেলেছিলাম, কারণ আমরা তো বুঝতে পারি না কোথায় গিয়ে আমার পয়েন্টটা যাবে,
তার জন্য আমরা একটু বেশি বেশি করে এঁকে ফেলি, সেগুলোকে একটু ইরেজ করে দেবে, ছেটে দেবে, তাহলে ড্রয়িংটা দেখতে সুন্দর হবে। এটা মুছতে গিয়ে আবার যেন কোনো এসেনশিয়াল লাইন যেন মুছে না যায়, সেটা আবার দেখো। হলো, নেক্সট রাইট দ্য স্কেল 1:1। তোমরা ভালো করে লাইন প্র্যাকটিস করো। যদি ইন্টারনাল পরীক্ষা ড্রয়িং হয় তাহলে কিন্তু সিলেবাসটা, প্রিয়াঙ্কা লাইন থেকেই দেবো যদি সিলেবাস ড্রয়িং পরীক্ষাতে? হ্যাঁ হ্যাঁ, লাইন থেকেই দেবো। যদি লাইনটা খুব কারেন্টলি শেখানো হচ্ছে, আমরা যদি পরীক্ষা তো নিতেই হবে, সেটা এই সময় নেবো না পরে নেবো সেটা পরে, সেটাই আর কি কোশ্চেন ছিল আমাদের। যদি এই সময় একই সঙ্গে রুটিন পড়ে যায় তাহলে জেনারেলি আমরা ড্রয়িংটা পড়ে নিই। যদি একই সঙ্গে রুটিনটা পড়ে যায় তাহলে আমরা পরীক্ষাতে সিলেবাস কিন্তু আমি আগে থেকে বলে দিচ্ছি লাইন প্রজেকশনই থাকবে, কারণ লাইন প্রজেকশনটা একমাত্র অনেকে করেছে। খুব ভালো করে তোমরা কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপে আমাদেরকে পাঠাও, তাহলে আমরা চেক করে দেবো গ্রুপে। কারো কোনো কোয়েরি থাকলে বলো। স্যার এই কোশ্চেনটাই সলভ করে পাঠাবো? হ্যাঁ, এই কোশ্চেনটাই পাঠাও। কালকে তো কে যেন পাঠালো আমাকে, নাম মনে করতে পারছি না। ঠিক আছে, আমাকে পার্সোনালি না পাঠিয়ে গ্রুপের মধ্যে পাঠাও, যাতে অন্যরাও সেগুলো রেকটিফিকেশন হয়ে যাবে তাদেরও। বলছি জয়ন্ত, এই কোশ্চেনটা আর এই পুরো ছবিটা একটু গ্রুপে পোস্ট করে দিস রেফারেন্স হিসেবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ আর এই আঁকাটা, হ্যাঁ। স্যার বলছি ফাইনালি আমাদের কোন কোনগুলো ডার্ক লাইনে হচ্ছে? এই ড্রয়িংটার ক্ষেত্রে যেটা লাইনের যে লাইনটা পিকিউ লাইনের প্ল্যান, एलिवेशन एंड साइड व्यू, ये तो तीन चीज डार्क लाइन হবে। पीक्यू लाइन का जो प्लान एलिवेशन और साइड व्यू है उस लाइन तक डार्क लाइन में होगा। इट मींस पीक्यू, और আমি এটা দিতে ভুলে গেলাম, पीक्यू, पी डैश क्यू डैश एंड पी डबल डैश क्यू डबल डैश, এই তিনটে লাইন শুধু ডার্ক লাইনে হবে। ওকে ইট ইজ ইওর অ্যানসার, এটা ছিল আমাদের অ্যানসার, তার জন্য এটা ডার্ক লাইনে হবে। ওকে, তাহলে আজকে ক্লাসটা এই অবধি রাখছি, আমাদের টাইম ওভার হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ প্রিয়াঙ্কা, থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, থ্যাংক ইউ অর্গানাইজার স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ জয়ন্ত, থ্যাংক ইউ অর্গানাইজার স্যার, হ্যাভ আ নাইস ডে। ম্যাম তোমাদের কোনো কোয়ারি থাকলে পরে তোমরা নেক্সট ক্লাসে সেটা আমাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করে নিও। প্রথমে এখন নোট ডাউন করে রেখে দাও, নেক্সট দিনের ক্লাসে অর্থাৎ বুধবারের ক্লাসে আমাদেরকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে নেবে, আমরা সেগুলো সলভ করে দেবো। ঠিক আছে? ওকে স্যার, ওকে স্যার, বাই।